Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to my channel. আমি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 20th মের এন্টায়ার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের এডিটোরিয়াল এবং ডেইলি নিউজ অ্যানালিসিস থাকবে ফ্রম দ্য নিউজ পেপার। তাহলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কি কি ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেলস আছে দ্যাট উইল বি ডিসকাস কমপ্লিটলি বাই মি এবং স্টে টিউনড উইথ মি এবং ক্লাসটা আজকে শুরু করা যাক। প্রথমে উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য হিন্দু নিউজ পেপার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট পেজ অফ দ্য হিন্দু। সো হিয়ার উই ক্যান সি দ্যাট দেয়ার আর ডিফারেন্ট নিউজ, বাট only important news that you need to cover is the first news, that is Pakistan had not resorted to the nuclear signaling center. Yesterday there is a meeting where in the Parliamentary Standing Committee on the External Affairs Ministry, where the government stated that the Pakistan didn't resort to the nuclear signaling in the wake of the Operation Sindoor. So Operation Sindoor চলাকালীন পাকিস্তান কিন্তু কোনো রকম নিউক্লিয়ার ওয়েপন ইউজ করার কথা বা সেই সিগন্যালিং কিন্তু দেয়নি, যেটা আমাদের কান্ট্রির ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে ক্লিয়ার আসছে। এবং সেই সিচুয়েশন যে হয়েছে অপারেশন সিন্দুরের এই পুরো ইনভলভমেন্টে আর একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট ইন্ডিয়া ক্লিয়ার করেছে যে ইউএসের কিন্তু এখানে কোনো ইনভলভমেন্ট নেই। ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান বাইল্যাটারালি নিজেদের মধ্যে বাইল্যাটারাল টক্সের মাধ্যমেই কিন্তু অপারেশন সিন্দুরকে হল্ট করেছে, না কি এখানে কিন্তু ইউএস গভর্নমেন্টের কোনো ইনভলভমেন্ট আছে। সো দিস কাইন্ড অফ ক্লারিফিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দ্য সাইড অফ দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট, স্পেশালি ফ্রম দ্য মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, যেখান থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু বলা হয়েছে ইউএস ইজ নট দ্য স্টেক হোল্ডার ইন দ্য cessation of the Operation Sindoor. So hopefully it is clear now. No need to further study this kind of editorial. ফ্রন্ট পেজে আর সেরকম ইম্পর্টেন্ট এডিটোরিয়াল নেই যেটা আমাদের পড়তে হবে। বাকি এরপর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ 20th May উইল স্টার্ট from the editorial analysis of the Hindu, which is very important, and there are many editorials that is important to be understood for the examination perspective. First editorial আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে in the wake of the crisis the need of bipartisanship. What do you mean by this word bipartisanship? Bipartisanship মানে হচ্ছে কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে কাজ করা, অর্থাৎ মিউচুয়াল যে এগ্রিমেন্ট বা মিউচুয়াল কনসাইন্স সেটা কিন্তু থাকবে দুটো পার্টির মধ্যে। আমরা ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে এখন দাঁড়িয়ে আমরা দেখবো মেনলি আমাদের ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল যদি আমরা ডোমেন দেখি, দিস ইজ রুল আওয়ার কান্ট্রি ইজ কারেন্টলি রুলড বাই ভারতীয় জনতা পার্টি অ্যান্ড অ্যানাদার মেজর অপোজিশন পার্টি ইজ দ্য কংগ্রেস। সো where are the domains where the BJP and the Congress need to work together in the wake of the crisis like terrorism, and this is written by the Shashi Tharoor and we will discuss in this class. Later we will discuss another two important articles or editorials, that is the old and unsaid. This is with respect to the incident happened in the Hyderabad, the fire incidents, and what kind of safety measures and protocols we can adopt to tackle such kind of incidents. Here it is written in this editorial. The third editorial we will discuss, that is the creating the micro picture at the panchayat level. We all know that we are living in the three-tier government system where below the union government and the state government there is another government called as local government, and at the rural economy or the rural India we have the panchayat system, and for the urban we have the municipal system. So to develop the rural India, to develop the socio-economic fragments and the fabric of the rural country, what we need is the holistic data and to get the idea or get the micro picture of the panchayat level. So this is another important article we will discuss. The third article we will discuss is regarding the obesity. The current adolescent generation or the phase of our country are facing a difficult problem related with the obesity, and this kind of problem how we can tackle and what kind of measures from the government and from the community is needed to combat this kind of obesity. This is important for the perspective of health as well as for the perspective of the society. Now next article that will be discussed in today's class is the understanding India's relationship with the Turkey and Azerbaijan. In the wake of the Pahalgam terror attack, these are the two countries, that is Turkey and the Azerbaijan, they provided their support to the Pakistan instead of supporting India while India is trying to combat the terrorism like problem. So what is the Indian relationship with the Turkey and the Azerbaijan? This is wonderfully written and given different kind of chart
through which we can analyze this editorial. So these are the main 4 to 5 editorials that will be discussed, and other kind of news that is published in the Hindu is not relevant for your examination perspective. Now first we'll start with this article, that is the In the Wake of Crisis, the Need of Bipartisanship. So what are the domains where we should work without thinking which political belief we have or from where we belong to, like political identity ke kintu সরিয়ে রাখতে হবে over the national need. Now the terrorist attack in the Pahalgam on April 22nd 2025, we see that our collective conscience reminding us the fragility of the peace in the region long burdened by the weight of the history. The Kashmir Valley, যেটাকে আমরা ভাবছিলাম যে এটা somehow it is very much peaceful, or it has become the peaceful area after the abrogation of the 370, but after the terror attack সেই যে হিস্ট্রিক্যাল যে বার্ডেন কাশ্মীরে আছে সেটা কিন্তু যে এতটা ফ্র্যাজাইল সেখানে পিস, দ্যাট ইজ ওয়ান টাইম এগেন সেটা কিন্তু সারফেসড হলো। নাও ইন্ডিয়ার যে গ্রিফ over the loss of the innocent life and strengthens its resolve against terror. We must also recognize the critical importance of the bipartisanship. This is the context, or this is the scenario where we need to believe that how much important the bipartisanship is. Now, both in the shaping our response and in ensuring that the national security doesn't become another theater of the political posturing. So, where the national security comes in the forefront, then the political posturing সেখানে কিন্তু থাকতে পারে না, doesn't exist the political posturing. Now this is distressing pattern that emerges whenever India faces a crisis of this nature. Political party, instead of closing ranks in the defense of the nation, often resort to scoring points, weaponizing grief for the electoral advantage rather than forging a ইউনাইটেড ফ্রন্ট। অর্থাৎ যখনই এই ধরনের কোনো টেরর অ্যাক্টিভিটিস আসে যেখানে ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রাইমারি রোল প্লে করে, সেই সমস্ত জায়গায় that we can see from the history that the political parties, rather than getting united, they use that kind of opportunity for their benefit in the electoral advantage, অর্থাৎ they are doing their vote bank politics. সিমিলারলি যখন এটা আমরা দেখেছিলাম পুলওয়ামা অ্যাটাক হয়েছিল 2019-এ, সেটা কিন্তু ভেরি ক্লোজ টু দ্য ন্যাশনাল ইলেকশন, সেখানে কিন্তু বোথ দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস অর দ্য মেজর পলিটিক্যাল পার্টিস স্টার্টেড ক্যাম্পেইন ন্যারেটিভস। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে দিস সাইকেল উইকনেস আওয়ার ability to formulate a cohesive and a long-term strategy. One can fortify our defense without compromising our democratic integrity. So this is very primary thing যে আমরা যেখানে ন্যাশনাল সিকিউরিটির কথা হবে সেখানে কিন্তু আমরা পলিটিক্যাল যে প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইন ভোট ব্যাংক পলিটিক্স আমরা সেটা করব না। Now security beyond the partisan interest. Now the challenge before us is clear. Terrorism is like something which demands the decisive, well-coordinated response, not a knee-jerk reaction shaped by the party ideologies. অর্থাৎ আমরা স্পন্টেনিয়াস আমরা knee-jerk মানে ঝট করে একটা রিয়াকশন দিয়ে দিলাম, this is not something done for the case of the terrorism. Rather we should respond with having a very well-planned, well-strategic kind of thing. সেখানে আমাদের যে জায়গাটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে ডিপ্লোম্যাটিক নেগোসিয়েশনস, উই নিড ইন্টেলিজেন্স রিফর্ম এবং ডিসিশন মেকিং দরকার, that must be made collectively, informed by the strategic foresight rather than the short term gains. সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু আমাদের we should transcend from the ideological difference. আমাদের পলিটিক্যাল পার্টিদের ডিফারেন্ট আইডিওলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট থাকতেই পারে, বাট when we are talking about the terrorism, when we are talking about the security and the safety of the country, then ideological aspect কে দূরে রেখে আমাদের কিন্তু ন্যাশনাল সিকিউরিটির ওপরে ভাইটাল ফোকাস করা উচিত। আমরা যদি 1919 মানে কার্গিলের যে ওয়ারটা দেখি 1999 সালে, সেখানেও কিন্তু আমরা দেখবো যে পলিটিক্যাল ডিফারেন্স at that time still exist করতো কাদের মধ্যে, বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে। স্টিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা যে গভর্নমেন্ট মিলিটারি রেসপন্স দিয়েছিল সেটাকে কিন্তু অপোজিশন পার্টি অ্যাট দ্যাট টাইম দে সাপোর্টেড ইউনিফর্মলি, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই পুরো ঘটনাটাকে ন্যারেট করা হয়েছে। নাও
মুভিং টু দ্য নেক্সট পোর্শন, আমরা যদি দেখি যে ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার যদি আমরা ঘটনা দেখি, সেপ্টেম্বর 11 যে টেরর অ্যাটাক ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকায় দাঁড়িয়েছিল, দ্যাট টাইম অলসো সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম উই স দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দ্য ইউনিফাইড অ্যাপ্রোচ টু দ্য ন্যাশনাল সিকিউরিটি লেভেল, এবং বাইপার্টিশন এফর্ট কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে বোথ দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেট দে ইউনিফর্মলি স্ট্যান্ড together and created and ensured a swift and coordinated response to the terrorism. So these are the examples যেখানে কিন্তু coordinated effort কিন্তু টেরোরিজমকে কার্ভ করতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। The greys are now the blacks and white, এখানে বলা হয়েছে যে পলিটিক্যাল পার্টিদের মধ্যে ডিফারেন্স থাকতে পারে, বাট নেশনস ক্যান ইউনাইট ইন টাইমস অফ দ্য ক্রাইসিস প্রায়োরিটাইজিং দ্য সিকিউরিটি, ইউনিটি অ্যান্ড এফেক্টিভ অ্যাকশন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু সামহাও অথর ন্যারেট করেছেন যে এই যে পেহেলগাম অ্যাটাক হয়েছে সেখানে কিন্তু ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের যে রুলিং পার্টি এবং অপোজিশন পার্টি তাদের মধ্যে কিন্তু সেই কোহেসিভনেস বা সেই কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচ সামহাও ল্যাক করেছে। বাট এটা আমাদের দেখার দরকার নেই। আমরা নেক্সট যে পোর্শনটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের কনক্লুশন পোর্শন, দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ দ্য টাইম অ্যান্ড নিড ফর এ নন পার্টিশন সিকিউরিটি ডক্ট্রাইন। হোয়াট ইন্ডিয়া নিডস, ইন্ডিয়ার কি প্রয়োজন আজকে দাঁড়িয়ে? ইন্ডিয়া নিডস a structured national security doctrine that remains insulated from the electoral cycle. তার মানে আমাদের এমন একটা সিকিউরিটি ডক্ট্রাইন লাগবে that is not biased from the cycle of the election. সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে we need a clear vision on the counter terrorism, intelligence sharing and the strategic deterrence without becoming a tool for the political one-upmanship. Now, policies regarding defense, zero tolerance on the terror, and security of the homeland and the regional strategy and the global diplomacy must be formulated with bipartisanship. অর্থাৎ অল পলিটিক্যাল এসে একসাথে এসে ওয়ান টেবিলে এসে কিন্তু এই ধরনের রিলেটেড কনসেনসাস দিতে হবে এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু পলিসি মেকিং করতে হবে। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে লাস্ট বলা হচ্ছে ট্রু লিডারশিপ কি? ট্রু লিডারশিপ কিন্তু অলওয়েজ ডিম্যান্ডস দ্য স্টেটসম্যানশিপ ওভার পপুলিজম, ক্ল্যারিটি ওভার কেওস। অর্থাৎ আমাদের কিন্তু দাঁড়িয়ে আমাদের যে ট্রু লিডারশিপ সেটাই হওয়া উচিত, যেখানে কিন্তু দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু উইদাউট এনি অ্যাম্বিগিউটি, উইদাউট এনি কাইন্ড অফ ক্যাওস আমরা কিন্তু ক্ল্যারিটির দিকে মুভ করবো এবং আমরা হলিস্টিক্যালি কান্ট্রির ইমপ্রুভমেন্টের কথা ভাববো। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়ার সিকিউরিটি ইজ নট এ পার্টি ম্যাটার বাট এ কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি। ইন মুমেন্টস অফ গ্রিফ অ্যান্ড ক্রাইসিস লেট bipartisanship be the force that unites us not just in words but in action. So that this shouldn't be restricted in our words, in our narration, but should be reflected in the form of proper action taken. The promise of a secure, stable and resilient India depends on it. So this is the first editorial. Hopefully you understand entire pattern. So reading editorial pages regularly, you can easily understand there is an improvement level in your communication, in your narration and also in your writing capabilities. Now moving forward to the next article, that is the old and ancient. We are talking about the Hyderabad, the city, which is mixed with history, tradition and commerce. These old city neighborhoods of India's metropolis have a unique vibrancy, color, feel. আচ্ছা, আমরা তার মানে হায়দ্রাবাদের মতো এই ধরনের সিটি দেখলে, হিস্টোরিক্যালি ইম্পর্টেন্ট সিটি দেখলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইট হ্যাজ ভাইব্রেন্সি, কালার, ফিল। সাম অফ দ্য হার্ডিয়েস্ট এন্টারপ্রেনিউয়ার্স, ট্যালেন্টেড ক্রাফটসম্যান, ক্যানি বিজনেসম্যান তারা কিন্তু এখানে সব তাদের খুলেছে। বাট এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু দেখা যাচ্ছে দিস কাইন্ড অফ এরিয়া যেখানে কিন্তু ফায়ার ইনসিডেন্টস অফ দ্য হায়দ্রাবাদ হয়েছে দেখা যাচ্ছে প্যাকড উইথ পিপল। These bustling neighborhoods create well-knit community too, built well before modern fire. Most of these buildings are also the major fire hazards. So আমরা যদি কলকাতার এরিয়াও দেখি, বিভিন্ন আরবান পকেটসগুলো দেখি কলকাতার, be it the বড়বাজার এরিয়া, be it the মেটিয়াবুরুজ এরিয়া, so these are the so tightly packed Indian or metropolitan cities যেখানে কিন্তু সিটিটা গ্রো হয়ে গেছে বিফোর গ্রোয়িং দ্য কাইন্ড অফ ফায়ার অ্যালার্মস অর ফায়ার সেফটি মেজার্স। সেখানে বলা হচ্ছে এ স্টোনস থ্রো অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য চারমিনার ইন দ্য হায়দ্রাবাদ। চারমিনার ইজ এ ভেরি ফেমাস মনুমেন্ট ইন দ্য হায়দ্রাবাদ। সেখান থেকে মানে ঢিল ছোড়া দূরত্বে একটা বাড়ি আছে, সেই বাড়িতে কিন্তু একটা লার্জ জয়েন্ট ফ্যামিলি এক্সিস্ট করতো, যেখানে কিন্তু তারা কিন্তু জুয়েলারি বিজনেস চালাতো এবং ফ্রম দ্য টাইম অফ দ্য নিজাম মানে বহু দশক বা বহু শতাব্দী ধরে সেখানে কিন্তু জুয়েলারি বিজনেস চলতো এবং তার চারপাশে কিন্তু ছিল অ্যালং উইথ দিস কাইন্ড অফ বিজনেস দেয়ার আর সেভারাল শপস টু।
Now, as is common in very old cities, the tunnel-like entrance near the shops led to the passage and a courtyard around which there were shops on the ground floor and living areas above. তো এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে কিন্তু প্রচুর শপস ছিল এবং ওপরে দোতলাগুলোতে থাকতো কিন্তু মানুষ থাকতো বা লিভিং এরিয়া। স্কাইলাইট অ্যাবভ দ্য কোর্টিয়ার্ড পারমিটেড লাইট, এত ঘিঞ্জি এই ধরনের বাড়ি, সেখানে দেখা যাচ্ছে দিনের সময় স্কাইলাইটটা কিন্তু উঠোনে পড়তো, শুধু আলো ঢুকতো কিন্তু সেখানে এয়ার প্যাসেজের মিনিমামও জায়গা নেই। দিস ইজ সো মাচ ক্লস্ট্রোফোবিক এরিয়া। নাও অন সানডে মর্নিং ফায়ার ডিভাস্টেটেড দ্য ফ্যামিলি, কিলিং 17. 8 of them are children. So this kind of devastated fire happened in the area or particularly with the family. Now এবার যেখানে দেখা গেছে এই যে বাড়িটায় আগুন লেগে গেছিল তার মধ্যে কি ছিল, অনলি ওয়ান স্টেয়ারকেস ছিল লিভিং এরিয়া যাওয়ার জন্য। কমন ফিচার কি ছিল, যেটা কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্টের ভেরি কমন ফিচার, মানে একটা মাত্র স্টেয়ারকেস লিভিং এরিয়ায় যাওয়ার, অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে যদি আগুন লাগে সেখান থেকে যদি স্মোক ক্রিয়েট হয় সেখানে কিন্তু প্যানিক ক্রিয়েট হবে এবং সেই প্যানিক থেকে কিন্তু বেরোনোর জায়গা থাকবে না, অর্থাৎ ইমার্জেন্সি এক্সিস্ট পয়েন্ট কোথাও নেই। Brain death happened in a few minutes. Now, the dead had literally no means of escape once the fire took over the narrow passage. Photographs taken hours after the blaze was put out still showed smoke obscuring the inside. প্রায় কয়েক ঘন্টা পরও সেখানে যখন রিপোর্টার্সরা যায় ফটোগ্রাফ তোলে, সেই জায়গাতেও দাঁড়িয়ে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই যে ন্যারোস প্যাসেজ অলি গলি দিয়ে কিন্তু সেই ফায়ার স্মোক কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারেনি। Now coming to the last portion of the editorial where it is written that what we can done to tackle this kind of challenges. Now বলা হচ্ছে যে এই ধরনের যে বিল্ডিং, it is very common sight in our cities, যেগুলো কিন্তু ফায়ার হ্যাজার্ডস হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকে। Streets was wide enough for fighters to access, but this is not the case elsewhere. Now, a fire safety audit would establish key deficiencies of each building and perhaps suggest solutions. So, fire audit is the first point that you should write in your paper, যেখানে তোমাকে বলতে হবে ফায়ার সেফটি অডিট কিন্তু এমন একটা জিনিস যেটা প্রত্যেকটা ইন্সপেকশন করবে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর এবং সেখানে কি কি ল্যাকুনা আছে সেটাকে হাইলাইট করবে এবং সেখান থেকে সাজেশন দেবে যেখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো। Now, there are millions of such buildings and this would be a humongous task, মানে এই ধরনের কাজ যদি প্রত্যেকটা বাড়িকে অডিট করতে হয় তাহলে it will be a very humongous task. সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে what we can need is the community participation. Community can be engaged by the city planners to create awareness and promote safety. Too often a building is built for a certain electric load and over time the load increases multifold with air conditioners becoming the must give. So তোমরা নিজেরাও দেখবে নিজেদের বাড়িতে যখন তোমরা ইলেকট্রিক যে বক্স বা মিটার বক্স লাগানো হয় তার একটা স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি থাকে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস অ্যান্ড সাপ্লাই করার জন্য, বাট পরবর্তীকালে সেই বাড়িতেই মানে ইভেন সবার বাড়িতেই তোমরা এয়ার কন্ডিশনার লাগাও। এই সামারের সময় যে এয়ার কন্ডিশন হিউজ ভোল্টেজ ড্র করে সেখানেও কিন্তু একটা মাল্টিপল লোড ইলেকট্রিক পোলের ওপর পড়ে, সো সেখান থেকেও কিন্তু ফায়ার ইনসিডেন্টস হতে পারে। নাও যেখানে বলা হচ্ছে ক্রিয়েটিং মোর অ্যাক্সেস অ্যান্ড এক্সিট পয়েন্ট, ট্রেনিং রেসিডেন্টস টু স্কেপ ফায়ার্স আর ইভেন্চুয়ালি দ্য মোস্ট এফেক্টিভ ফায়ার সেফটি মেজার্স। আমাদের কিন্তু ফায়ার সেফটির জন্য প্রপারলি আগে থেকে কমিউনিটি থেকে ট্রেন রাখতে হবে যাতে কিন্তু তারা ভলেন্টিয়ার করতে পারে যখন কিন্তু দরকার হবে। While policy and the government actions can initiate change, community will have to be in the forefront of ensuring fire safety. So we need the government initiative or the government intervention in the process of policy making, but to implement the policy we need to make the community aware regarding how to tackle this kind of fire incidents or how we can mitigate the loss during the such kind of devastating fire. সেখানে কিন্তু আমাদের community participation is the mandatory thing. Now, third point is the getting micro picture at the panchayati level. Now, এখানে বলা হচ্ছে there is a term is the buzzword. Buzzword মানে very common use করা ওয়ার্ড, যেটা আমাদের গভর্নমেন্ট মানে যেটা কিন্তু প্রচলিত একটা ওয়ার্ড, বহু পপুলার একটা ওয়ার্ডকে বলা হয় বাজওয়ার্ড। নাও গভর্নমেন্টের জন্য নাওএডেজ একটা বাজওয়ার্ড হয়ে গেছে এভিডেন্স বেসড কোয়েশ্চেন মেকিং, অর্থাৎ গভর্নমেন্ট ইজ অলওয়েজ ট্রাইং টু সে দ্যাট থিং যে whenever anyone is trying to put a question or raise a question, there should be that should be backed by evidence. So
এবং এভিডেন্স বেসড ডিসিশন মেকিং ইজ ম্যান্ডেটরি, ইট ইজ দ্য স্ট্যান্ড পয়েন্টস অফ দ্য গভর্নমেন্ট। বাট বলা হয়েছে হাউএভার দ্য এক্সটেন্ট অফ ডেটা বেসড ডিসিশন মেকিং ইন প্র্যাকটিস রিমেন্স অ্যান ওপেন কোয়েশ্চেন। তাহলে ডেটার জন্য এভিডেন্স দিতে গেলে আমাকে ডেটা ইউজ করতে হবে, এবং ডেটা বেসড যে ডিসিশন মেকিং সেটা কিভাবে সম্ভব সেইখানে একটা কিন্তু কোয়েশ্চেন আসছে। বিকজ কেন আমাদের ডেটার অভাব হচ্ছে? বিকজ গভর্নমেন্ট কিন্তু সেন্সাস ডেটাকে রিভিল করছে না, সেন্সাস ডেটাকে রিলিজ করছে না, এবং সেন্সাস কিন্তু প্রপারলি ডিলে হতেই থাকছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গভর্নমেন্ট বলছে বারবার দেয়ার আর অলসো ভেরিয়াস পোর্টালস অ্যাভেলেবেল ওয়্যার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ডেটা, বাট সামটাইম availability of time series data difficult as obstacles to overcome in evidence based decision making at all the level of the government. এখানে ন্যারেশনে এটাই বলা হয়েছে যে আমাদের কিন্তু প্রপার ডেটা অ্যাভেলেবিলিটি নেই ইন দ্য গভর্নমেন্ট পোর্টাল, যেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমরা সেই ম্যামথ ডেটাকে ইউজ করতে পারি ফর দ্য ডিসিশন মেকিং। আবার বলা হয়েছে গভর্নমেন্ট কিন্তু মাঝে মাঝে হাইলাইট করে অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ম্যামথ ডেটা ইন দ্য পোর্টালস লাইক ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রি, এবং আমরা কোথা থেকে পোর্টাল থেকে কোন পোর্টাল থেকে ডেটা পেতে পারি? ন্যাশনাল ডেটা শেয়ারিং অ্যান্ড অ্যাক্সেসিবিলিটি পলিসি পোর্টাল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দ্য পলিসি ইন্টেন্ডেড টু মেক নন সেন্সিটিভ গভর্নমেন্ট ডেটা অ্যাভেলেবল টু দ্য পাবলিক ইন অ্যান ওপেন অ্যাক্সেসেবল অ্যান্ড রিইউজেবল ফরম্যাট। গভর্নমেন্ট ইজ অলওয়েজ সাইটিং দ্য থিং দ্যাট মেনি ডেটাস আর অ্যাভেলেবেল, যেগুলো কিন্তু পাবলিক ওপেন অ্যাক্সেসেবল এবং রিইউজেবল ফরম্যাটে ইউজ করতে পারে। হাউএভার বলা হচ্ছে রিসার্চার্সরা যারা বলছেন তারা কি বলছেন? ডেটা মেড অ্যাভেলেবেল আর নট ইন এ ফরম্যাট হুইচ ক্যান বি ইজিলি আন্ডারস্টুড বাই দ্য পাবলিক অ্যান্ড ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ। বলা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সাইডে যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো যে ফরম্যাটে আছে সেগুলো কিন্তু নট ইউজার ফ্রেন্ডলি ফরম্যাট, সেখানে বোথ দ্য নর্মাল পাবলিক এবং ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভরা কিন্তু সেই ডেটাকে ইন্টারপ্রেট করতে পারবে না। ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন টুলস যেগুলো অ্যাভেলেবেল আছে এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু সেগুলো কিন্তু অলওয়েজ আন্ডার ডেভেলপ, প্রপারলি সেগুলোকে ডেভেলপই করা যায়নি, এবং অ্যানালিটিক্স যদি আমরা দেখি সেগুলো দেখে আমরা বলতে পারি যে ডিসিশন কন্টিনিউ টু বি মেড বেসড অন দ্য এক্সপিরিয়েন্স এবং ইনস্টিটিউশন অফ দ্য মিনিস্ট্রি, সিনিয়র বিউরোক্রেটস অ্যাট দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড স্টেট লেভেল। তার মানে অ্যাকচুয়ালি যে ডেটা দে আর নট ইউজফুল, এবং আমাদের বেসড অন দ্য এভিডেন্সে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমাদেরকে পলিসি মেকিং করতে হচ্ছে। নাও নেক্সট থিং ইজ দ্যাট ডেটা জেনারেশন অ্যান্ড দ্য ইউজ। আমরা গ্রাসরুট লেভেল ডেমোক্রেসিতে আমাদের কি কি আছে? 3 টায়ার পঞ্চায়েত সিস্টেম আছে, গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, ব্লক আছে এবং ডিস্ট্রিক্ট আছে। সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে ডেটা আর অনলি জেনারেটেড অ্যান্ড ফেড ইনটু দ্য সিস্টেম ফর দ্য ইউজ অফ দ্য সিনিয়র অফিসিয়ালস অ্যাট দ্য স্টেট অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার। আমরা যে ডেটা আছে সেগুলো শুধুমাত্র বিউরোক্রেটস এবং স্টেট লেভেল হায়ার অফিসিয়ালসদের দ্বারা ইউজ হচ্ছে। জেনারেলি সেই পোর্টালগুলোকে ডিজাইন করা এমনভাবেই হয় টু মিট দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, সেক্রেটারিজ, সার্টেনলি নট টু দ্য গভর্নমেন্ট ফাংশনারিজ, ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভস অ্যাট দ্য ডিস্ট্রিক্ট, ব্লক অ্যান্ড দ্য পঞ্চায়েত লেভেল। সো আমাদের কাছে গভর্নমেন্ট বলছে প্রচুর ডেটা আছে, বাট সেই ডেটার যদি আমরা অ্যাকচুয়ালাইজেশন করি সেখানে আমরা দেখবো দেয়ার ইজ সাম প্রবলেমস অর স্টিল দেয়ার আর সাম ডেফিসিয়েন্সিস। নাও দ্য অথর যেখান থেকে দাঁড়িয়ে ডিমান্ড করছে কি আমাদের মাইক্রো পিকচার লাগবে, অর্থাৎ ডেটার মাইক্রো অ্যানালিসিস লাগবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা হয়েছে দেয়ার ইজ ওয়ান থিং, সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত অ্যাডভান্সমেন্ট ইন্ডেক্স, PAI, যেখানে কিন্তু দেখা হচ্ছে ইট ইজ এ কম্পোজিট ইন্ডেক্স, যেটা কিন্তু রিসেন্টলি পাবলিশ করা হচ্ছে টু গেট দ্য হলিস্টিক আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমস ইন আওয়ার কান্ট্রি। সেই যে ইন্ডেক্স সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে 435 ইউনিক লোকাল ইন্ডিকেটারকে ইউজ করা হচ্ছে, যাতে করে কিন্তু আমরা 9টা থিম, লোকাল থিম জেনারেট করা হচ্ছে ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রোগ্রেস ইন দ্য ডোমেন অফ দ্য সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল। সেইখানে দাঁড়িয়ে এই ধরনের ইন্ডিকেটারগুলো যে প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে, ডেটা হচ্ছে, সেই ডেটাগুলোকে রিয়েল টাইম কালেক্ট করা হচ্ছে ফ্রম দ্য 2.16 লাখ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রেজেন্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ধরনের যে ফর্মে ডেটাকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু সারপঞ্চ, ওয়ার্ড মেম্বার তারাও কিন্তু সেগুলোকে বুঝতে পারবে, ইভেন গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেলের কর্মীরাও কিন্তু সেই ডেটাকে ইউজ করতে পারবে, এবং তারা বুঝতে পারবে যে হাউ দে আর প্রোগ্রেসিং ইন দ্য ডোমেন অফ 9 লোকাল লেভেল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে 25টা যে আমাদের স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরি আছে তারা কিন্তু অলমোস্ট 100% তাদের জিপিতে এই ইন্ডেক্সকে অ্যাপ্লাই করে দিয়েছে, বাট দেয়ার ইজ স্টিল ওয়ান স্টেট লেফট ইন আওয়ার কান্ট্রি, দ্যাট ইজ দ্য উত্তরপ্রদেশ, যেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রায় 57,000 জিপির মধ্যে অনলি 23,000 জিপিতে কিন্তু এই ইন্ডেক্সটি ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে। তাহলে এখান থেকে দাঁড়িয়ে যে স্টেট অফ ডেভেলপমেন্ট
of the Panchayati Raj system in the Uttar Pradesh is very much questionable. এরপর এই ধরনের যদি আমরা হলিস্টিক একটা ডেটাবেস পাই দেন সেটা কিভাবে আমাদের হেল্প করতে পারে, ইট ক্যান বি প্রুভড অ্যাজ এ ভেরি ইউজফুল টুল ফর দ্য অফিসিয়ালস অফ দ্য লাইন ডিপার্টমেন্ট। লাইন ডিপার্টমেন্ট মানে কি, ফর এক্সাম্পল অ্যাট দ্য বিডিও অফিস উই হ্যাভ ওয়ান বিডিও, বাট টু মেনটেন দ্য আনাদার অ্যাক্টিভিটিস উই হ্যাভ ল্যান্ড ফর দেয়ার, we have BLRO office, for the livestock development we have DLTO office, this kind of thing. For the agriculture at the block level we have the office for the directorate, we have the different line department with respect to the agriculture etc. So this is the line department যারাও কিন্তু এই অফিসিয়াল ডেটাকে ইউজ করতে পারে। নাও এই অফিসিয়াল ডেটা ক্যান অলসো বি প্রুভেন টু বি ইউজফুল ফর দ্য মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট and also the members of the legislative assembly of the state. So sustainable development goal এবং সেটাকে লোকাল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে যদি আমরা ভেঙে দিই তাহলে সবাই কিন্তু এই ডেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং আমাদের কিন্তু প্রোগ্রেসকে ট্র্যাক করা যাবে। নাও বলা হয়েছে এই ড্রামাটিক শিফট অফ দ্য ডেটা, যেখানে কিন্তু ডেটাকে আউটকামের সাথে লিঙ্ক করতে হবে, যে আমরা ট্র্যাক করতে পারবো যে হোয়াট উই আর ডুইং অ্যাজ দ্য ফ্রম দ্য ইনপুট সাইড ক্যান বি ম্যানিফেস্টেড ইন টু দ্য আউটপুট সাইড অলসো। তো এবং সেখানে দাঁড়িয়ে একটা ব্লকের আন্ডারে যতগুলো জিপি থাকে অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত থাকে সেগুলো আদেও হেলদি গ্রাম পঞ্চায়েত কিনা উই ক্যান অ্যাক্সেস থ্রু দিস কাইন্ড অফ ডেটা। নাও হেলদি জিপি ইন্ডিকেটার থাকবে, সেখানে গ্যাপ থাকবে যেখানে আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে কী কী প্রবলেম আসছে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইমপ্রুভমেন্ট, এবং সেখানে প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডার বি দ্য ইন্ডিভিজুয়াল, কমিউনিটি, ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার্স, হেলথ ডিপার্টমেন্ট সবাই কিন্তু সেই পোর্টালকে ইউজ করতে পারবে। সো দিস ইজ এ ভেরি গুড স্টেপ। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা হয় যে পঞ্চায়েতি রাজ, এডুকেশন, হেলথ, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, ইলেক্টেড পঞ্চায়েত রিপ্রেজেন্টেটিভ, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইন দ্য পারফরমেন্স অফ এ জিপি অন দ্য অন দ্য পঞ্চায়েত অ্যাডভান্স ইন্ডেক্স, এই যে ইন্ডেক্সটার কথা বলা হচ্ছে। নাও লাস্ট এই জায়গায় বলা হয়েছে যে হ্যান্ড হোল্ডিং অফ দ্য জিপি বাই দিস ইনস্টিটিউশন, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন, তারা কিন্তু আমাদের ভেরি মাচ নেসেসারি টু লিড দ্য গ্রাম পঞ্চায়েত ইন এ লং ওয়ে অ্যাহেড, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে ডিপার্টমেন্টাল অফিসিয়ালস এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলকে আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারব। নাও লেটার হিয়ার ইজ দ্য মেনশন অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট নিড ফর দ্য অ্যানালিস্ট। বলা হয়েছে আমাদের ট্রেন্ড ডেটা অ্যানালিস্টের আর্জেন্ট নিড আছে কোথায়, ব্লক লেভেলে, গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেলে, যারা কিনা প্রিপেয়ার করবে, প্রোভাইড করবে রেগুলার রিপোর্ট টু দ্য ভেরিয়াস স্টেক হোল্ডার্স। সিমিলারলি বলা হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট ইন্ডেক্স শুড বি ফর্মুলেটেড ফর দ্য আরবান লোকাল বডিজ। মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকেও ট্র্যাক করার জন্য আমাদের প্রপার ইন্ডেক্স দরকার পড়বে, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে এই যে PAI ইন্ডেক্স a ranking of the gram panchayat district or the state. It is the call for action. Gram panchayat jara poorly function korche, they need the support, and we need to not only understand where the funds are going or how they are being used or misused, we need to use the latest data visualization tools to make all the stakeholders understand their critical role and ensure that the goal of making India march forward on the path of development becomes a reality. So proper use and utilization of data is very much needed to make the country progress visible, এবং আমরা সেখানে কিন্তু একটা holistic approach নিয়ে চলতে হবে যেখানে কিন্তু ডেটার প্রপার অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড দ্য ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে। So this is the third editorial. Now coming to the fourth editorial. Taking a few second rest. Now, combating obesity among the adolescents. obese বা যেটাকে বলা হয় আমরা মোটা হয়ে যাচ্ছি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে যে আমাদের কান্ট্রি such a country where nutritional paradox exist. On the one hand we have the problem of malnutrition, on the other hand we have the problem of the obesity. So there is an increased focus in the public discourse on the growing obesity among the adolescent. আমরা যদি দেখি আমাদের যে রিসেন্ট একটা স্টাডি করা হয়েছে ফোকাসড অন দ্য চাইল্ডহুড, এবং সেখানে অ্যাডোলেসেন্ট ওবেসিটি এবং ফার্স্ট 100 ডে লাইফে আমাদের কী ধরনের নিউট্রিশন দরকার হয় সেটার উপর একটা স্টাডি করা হয়েছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে বোঝা গেছে যে একটা সেট অফ পলিসি ব্রিফ করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে হোয়াট উই নিড টু বেটার
দ্য ফুড এনভায়রনমেন্ট ফর দ্য অ্যাডোলেসেন্ট। এখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বারবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বলেছে টু কাম আপ উইথ এ হলিস্টিক এনফোর্সমেন্ট পলিসি অ্যান্ড দ্য ফুড লেবেলিং রেগুলেশন, যেখান থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা নিউট্রিশনাল যে অ্যাসপেক্টটাকে মোর ফোরফ্রন্টে আনতে পারি, সারফেসে আনতে পারি, সেটা পাই। নাও নিউট্রিশনাল প্যারাডক্স, what I have said earlier that adolescence is such a period যেখানে কিন্তু আমাদের র্যাপিড হিউম্যান বডি ট্রান্সফরমেশন হয়, গ্রোথ হয়, এবং সেই অ্যাডোলেসেন্ট ফেজ ইজ দ্য ফাউন্ডেশন ফর দ্য ফিউচার হেলথ এবং ওয়েলবিং। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা এমন একটা কান্ট্রি যেখানে কিন্তু আমাদের উই হ্যাভ দ্য প্রবলেম অফ আন্ডার নিউট্রিশন, বাট আমাদের এপিডেমিকের মতো এমার্জ করছে ওবেসিটির প্রবলেম এবং ডায়েট রিলেটেড নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। আইরনিক্যালি উই লিভ ইন অ্যান এরা ওয়ার কি বলছে হাই প্রসেস প্যাকেজ ফুড, আমরা প্যাকেজ যে ফুড সেটাকে কনজিউম করছি রাদার দ্যান কনজিউমিং কনভেনিয়েন্ট হেলদিয়ার অল্টারনেটিভ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু বলা হচ্ছে যে আলট্রা প্রসেস যে ফুড সেটা কিন্তু আমাদের ইউথকে এনগালফ করে নিচ্ছে এবং আমাদের যে হেলদি লাইফ সেখান থেকে আমরা দূরে চলে যাচ্ছি, এবং সেই জন্য আমরা উই আর ফেসিং দ্য বার্ডেন অফ ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজেস। নাও দিস ইজ দ্য নিউট্রিশনাল প্যারাডক্স যেখানে আন্ডার নিউট্রিশন অ্যান্ড ওবেসিটি কো এক্সিস্ট। কামিং টু দ্য নেক্সট পোর্শন যেখানে বলা হচ্ছে ওবেসিটি, ডায়েট রিলেটেড ডিজিজ আর ভেরি মাচ অ্যালার্মিং অ্যান্ড দে আর সার্জিং অ্যাট এ ভেরি র্যাপিড পেস. India is one of the steepest annual increase in the childhood obesity globally. Now, adolescents are among the most vulnerable population যেখানে কিন্তু এই নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সির জন্য ওবেসিটির মতো প্রবলেম দেখা যাচ্ছে। সেখানে আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা কিন্তু উই আর লিভিং ইন এ লিবারাল ফুড এনভায়রনমেন্ট, যে উই ক্যান কনজিউম হোয়াট এভার উই ওয়ান্ট অর হোয়াট এভার উই লাইক। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ফুড চয়েস সেটা কিন্তু আমরা আমাদের সেলফ কনসায়েন্স বা ইনার কনসায়েন্স থেকে নিচ্ছি না। সামহাউ ইট ইজ মোটিভেটেড বাই স্কুল, কলেজ, সোশ্যাল মিডিয়া, পিআর ইনফ্লুয়েন্স, অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং এটসেট্রা। ইউ অফেন নোটিস দ্যাট তোমরাও যখন ধরো একটা কোনো হোটেল বা রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছ, তোমরা এক বা দুদিনের জন্য যে ধরনের মানে তোমরা জাস্ট ভাবো যে আজকে আমরা বাইরে খাবো, তো আমরা খেয়ে নিলাম। সেখানে আমরা বি ইট দ্য পিৎজা, বি ইট দ্য বার্গার, তো দিস কাইন্ড অফ জাঙ্ক ফুড যেখানে কিন্তু হাই লেভেল অফ প্রসেসিং আছে, দিস ইজ ভেরি মাচ হার্মফুল ফর দ্য হেলথ। কিন্তু আমরা সামহাও পিয়ার প্রেশার বা সামহাও আমাদের যেরকম মেন্টালিটি সেফ হয়ে গেছে যে আমরা একদিন এটা খেতেই পারি, এই ধরনের চয়েস দিয়ে কিন্তু আমরা ফুডকে আমাদের শরীরে প্রোভাইড করছি। আমরা জেনারেলি হাই প্রসেস ফুড, সুগারি ড্রিঙ্ক, আমরা কোকা, সোডা এই ধরনের যে জিনিসগুলো খাই, হাই সোডিয়াম ফুড আমরা কিন্তু ডায়েটারি স্টেপেলের মধ্যে ইনক্লুড করছি, যেটার কারণে কিন্তু আমাদের ওবেসিটি র্যান্ডামলি বা র্যাপিডলি বাড়ছে। Nutrition, on the other hand, it's not just a health issue, it directly impacts. So, nutrition মানে কিন্তু এটা শুধুমাত্র health impact নয়, but it has a far-reaching impact on education, mental well-being, future productivity, and poor nutrition is linked to the decreased concentration, lower academic performance, higher abstinence, মানে তুমি স্কুল ড্রপ আউট রেট and limiting student potential. Now, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে what we need to prioritize children's well-being. Government policies such as making nutrition a Jan Andolon. So we need to move for creating a Jan Andolon যেটা কিন্তু গভর্নমেন্টের থেকেই নিতে হবে। Now dealing with the crisis, এখানে আমাদের বলা হয়েছে লেখক বা অর্থাৎ দুটো প্রলংড অ্যাপ্রোচের কথা বলেছে। ফার্স্ট, স্ট্রং রেগুলেটরি পলিসি নিতে হবে যেখানে প্রায়োরিটাইজ করতে হবে অ্যাডাল্ট হেলথ এবং অ্যাক্টিভ ইউথ এনগেজমেন্ট দরকার। সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু পলিসি এমনভাবে ফ্রেমওয়ার্ক করতে হবে যেখানে হেলদি ফুডকে কিন্তু অ্যাক্সেসেবল, অ্যাফোর্ডেবল করা যায়, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অ্যাসপিরেশনাল ইন আওয়ার ডাইভার্স ফুড এনভায়রনমেন্টকে হেলদি ফুড দিয়ে সেটাকে ব্যালেন্স করতে হবে। নাও গভর্নমেন্ট কি করতে পারে, গভর্নমেন্ট লেভেল আমরা কি করতে পারি, দেখো উই ক্যান পুট অর ইম্পোজ এ হেলথ ট্যাক্স। কাদের ওপর? হাই ফ্যাট, সল্ট, সুগার এবং মানে যেগুলো আমরা ব্যান করতে চাইছি যে খাবারগুলো, তার উপর হাই ট্যাক্স ইম্পোজ করতে হবে। অন দি আদার হ্যান্ড আমাদের সাবসিডি দিতে হবে নিউট্রিশন রিচ ফুডের ওপর, যার ফলে কিন্তু সেগুলোকে ন্যায্য মূল্যে বা সুলভ দামে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল রাখা যায়। নাও কনস্ট্যান্ট অ্যাওয়ারনেস ইজ নিডেড in discouraging the consumption of the sugar beverage item.
অন্য কান্ট্রিতে কিন্তু এই ধরনের পলিসি অলরেডি অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, যেখানে কিন্তু হেলথ ট্যাক্সকে ইম্পোজ করা হয়েছে। তাহলে আমরা ইন্ডিয়াতেও কিন্তু এই ধরনের কথা ভাবতে পারি। নাও সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলছে স্কুলস দে আর ভেরি প্রমিনেন্ট প্লেয়ার, যারা কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল রোল প্লে করছে ইন শেপিং দ্য চাইল্ড ফুড এনভায়রনমেন্ট। সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কমিউনিটি লেভেলে কিন্তু অ্যাওয়ারনেস এবং কমিউনিটিকে এম্পাওয়ার করতে হবে, যাতে আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির উপর জোর দিতে পারি এবং ইনফর্ম করতে হবে ইউথকে অ্যাবাউট দ্য ফুড চয়েসেস। নাও এখানে বলা হয়েছে এসেনশিয়াল লাইফ স্কিল এবং ফুড লিটারেসি ইজ দ্য ম্যান্ডেট অফ দ্য আওয়ার। এখানে অ্যাডোলেসেন্টদের কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করানো শেখাতে হবে হেলদি এবং আনহেলদি ফুডের মধ্যে, এবং আমাদের আউটসাইড এবং প্রিপেয়ার্ড ফুড যেটা আমাদের ঘরে তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে হেলথ ওয়াইজ কি ডিফারেন্স আছে, এবং লোকালি গ্রোন যে ফ্রুট আছে সেগুলোকে ডেসিফার করানো বা সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিন্তু লিটারেসি দিতে হবে। নাও লিটারেট তাদের করতে হবে। নাও দ্য লাস্ট পোর্শন ইজ সেড দ্যাট নিউট্রিশন এমন একটা জিনিস যেটা কিন্তু ইন্টারমিনিস্ট্রিয়াল কোঅর্ডিনেশন ইজ রিডেড। নিউট্রিশন কোথায় কোথায় আছে, উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি, হেলথ, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রি, কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, এডুকেশন, এতগুলো মিনিস্ট্রির মধ্যে ইন্টারওয়াইন্ড অবস্থায় কিন্তু এই নিউট্রিশন সাবজেক্টটা পড়ে। তাই কনভার্জেন্স ছাড়া আমরা কিন্তু প্রপার অ্যাকশন নিতে পারবো না। ইনিশিয়েটিভ লাইক পোষণ অভিযান প্রোভাইডস এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য কোলাবোরেশন, বাট এ ইউনাইটেড front from the multiple sector can advocate for the stronger regulatory framework. Now, this is the time to acknowledge that healthier India demands more than awareness. Awareness is not sufficient at that point of time. What we need is that healthy eating plates, playgrounds, policy action, youth leadership, and a major shift in the food environment that will pave the way for a hopeful future. So, this is the end of the editorial. Now, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। Now last very small article, this is the 5th article of the class. This is the related with the Turkey and Azerbaijan. Before starting this editorial, I want to show you the country like Turkey and the Azerbaijan in the Asia map. This is the country Turkey, surrounded by Black Sea, and the Cyprus here is the Greece, and this is the Azerbaijan, where we have also another country where Azerbaijan comes to the conflict with this country, and this is the country named Armenia. Now, টার্কি এবং আজারবাইজান এমন একটা কান্ট্রি, তারা কিন্তু পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেছে রাদার দেন সাপোর্টিং ইন্ডিয়া পেহেলগাম ইস্যুতে। সো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়ানরা বা ইন্ডিয়ান বিভিন্ন ট্যুরিস্ট এজেন্সিরা তারা কিন্তু টিকিট ক্যান্সেল করে দিয়েছে। কোন টিকিট? যেই টিকিটে করে মানুষ বা ইন্ডিয়ানসরা টার্কি বা আজারবাইজানের ডিফারেন্ট ট্যুরিস্ট প্লেসে ঘুরতে যায়। সো দেয়ার ইজ এ কল ফর বয়কট অফ বোথ দ্য কান্ট্রিজ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু দেখা গেছে হিউজ একটা সার্চ এসেছে ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য প্রোটেস্ট, যেখানে দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়ানরা কিন্তু টার্কি এবং বয়কটকে অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন বয়কট করেছে। অলসো ইন দ্য এডুকেশনাল ফর্ম, institute like IIT Bombay, IIT Roorkee, Jawaharlal Nehru University, JNU suspended the MOU or like memorandum of understanding with some of the Turkish university. সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা হয়েছে ডেটা আমরা যদি দেখি, we can analyze the data, then we can see that the relationship between the Pakistan and the Turkey সেটা কিন্তু strengthened হয়েছে over years because of the enhancement in the armed trade. দুটো কান্ট্রি কিন্তু কনস্ট্যান্টলি সাপোর্ট করেছে ইচ আদার ইন দ্য জিওপলিটিক্যাল স্ট্যান্ড অফ। সেখানে দাঁড়িয়ে টার্কি কিন্তু কনস্ট্যান্টলি সাপোর্ট করেছে পাকিস্তানকে ইন দ্য কাশ্মীর ইস্যু। অন দ্য আদার হ্যান্ড পাকিস্তান কিন্তু সাপোর্ট করেছে টার্কিকে ইন দ্য ডিসপুট রিলেটেড টু দ্য সাইপ্রাস। তোমরা যদি জানতে চাও টার্কি সাইপ্রাস কি ডিসপুট, দেন আনাদার দ্যাট উইল বি ডিসকাসড ইন দ্য অ্যানাদার ভিডিও। কিন্তু আজকে জাস্ট মনে রাখো টার্কির সাথে সাইপ্রাসের একটা ডিসপুট আছে, যেখানে কিন্তু পাকিস্তান ইউনিল্যাটারালি টার্কিকে সাপোর্ট করেছে। সিমিলারলি আমরা যদি দেখি আজারবাইজান এমন একটা কান্ট্রি যার সাথে কিন্তু আর্মেনিয়ার একটা ডিসপুট আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়া কিন্তু আজারবাইজানকে সাপোর্ট করেনি, এবং অন দি কন্ট্রারি আজারবাইজানও কাশ্মীর ইস্যুতে ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করে না। নাও আমরা যদি চার্ট 1 দেখি, চার্ট 1-এ আমরা কি দেখব? চার্ট 1, দিস ইজ দ্য চার্ট 1, যেখানে আমরা দেখব টার্কি কিভাবে পাকিস্তানকে সিন্স দ্য ইয়ার অফ 1995 টিল 2023 বিভিন্ন আর্মড উইপন সাপ্লাই করেছে, বি ইট দ্য এয়ারক্রাফট, বি ইট দ্য আর্টিলারি
সেন্সরশিপস, তাহলে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ আর্টিলারি কিন্তু টার্কি পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে। এবং আমরা চার্ট 2-তে কি দেখবো, চার্ট 2-তে দেখবো যে ইন্ডিয়ান উইপন এক্সপোর্টস টু দ্য আর্মেনিয়া ওভার ইয়ার। ইন্ডিয়া কিন্তু অন দি কন্ট্রারি আজারবাইজান এবং টার্কির থেকে সাপোর্ট না পাওয়ার জন্য আর্মেনিয়াকে কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্টে কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু উইপন এক্সপোর্ট করে, লাইক আকাশ, পিনাকা মিসাইল, এগুলো কিন্তু আকাশ 1 এই ধরনের সিস্টেম কিন্তু ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করে কাকে, আর্মেনিয়াকে। নাও চার্ট 3 কি রিভিল করছে, চার্ট 3 রিভিল করছে যদি আমরা ইন্ডিয়ার কনটেক্সটে দেখি, আমরা দেখব টার্কি ইজ এ অয়েল রিচ কান্ট্রি। কিন্তু ইন্ডিয়া যদি টোটাল ক্রুড অয়েলের আমরা সাপ্লাই দেখি, তাহলে আমরা দেখব ইন্ডিয়া কিন্তু সব থেকে হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ ক্রুড অয়েল ইম্পোর্ট করে ফ্রম দ্য কান্ট্রি অফ ইরাক, নেক্সট সৌদি আরব, দেন উই হ্যাভ UAE। এবং আমরা যদি টার্কি এবং আজারবাইজান দেখি, দে কাম অ্যাট এ ভেরি বটম পজিশন অ্যান্ড অলমোস্ট 1%ও নয় আমাদের টোটাল ক্রুড অয়েল ইম্পোর্টেড, যেটার জন্য ইন্ডিয়া ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য কান্ট্রিজ লাইক টার্কি অ্যান্ড আজারবাইজান। হোপফুলি ইউ ক্লিয়ার দ্য থিং। নাও দ্য চার্ট 4. চার্ট 4 ইজ দ্য থিং দ্যাট ইন্ডিয়া কিন্তু নিউক্লিয়ার উইপন মেশিনারি ইকুইপমেন্টের জন্য টার্কির ওপর ভেরি মাচ ডিপেন্ডেন্ট নয়। অন দি কন্ট্রারি, ইট ইজ হেভিলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য কান্ট্রিজ লাইক চায়না অ্যান্ড দ্য জার্মানি। সো ইন্ডিয়ার ডিপেন্ডেন্সি, be it the dependency for the crude oil or for the nuclear reactor machineries, India is not heavily reliant on the Turkey and the Azerbaijan. Now, the chart 5 and the chart 6 shows that tourists from India to Pakistan to Turkey. So, here is the chart. The blue color shows that huge number of Indians generally travel to different places of the Turkey, and Turkey is getting the economic benefit by the tourist economy, or the tourists who are moving from the Pakistan and India to Turkey. তার মানে বোঝা গেল যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ পাকিস্তানি এবং ইন্ডিয়ানসরা কিন্তু অ্যানুয়ালি টার্কিতে ভিজিট করে, এবং সেটা কিন্তু টার্কির ইকোনমির জন্য হিউজলি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড চার্ট 6-এ কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে ট্যুরিস্ট ফ্রম ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান যারা আজারবাইজানে যাচ্ছে, দিস ইজ অলসো হিউজ নাম্বার। যদি আমরা দেখি কোথায় পাকিস্তান আর কোথায় ইন্ডিয়া, সেখানেও দেখব। তার মানে ইন কনক্লুশন এখানে লেখা হয়েছে একদিকে ইন্ডিয়া, অন্যদিকে টার্কি, অন্যদিকে আজারবাইজান। সেখানে দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে ইন্ডিয়ার টার্কি এবং আজারবাইজানের থেকে পাওয়ার খুব একটা পার্সেন্টেজ নেই, অন্যদিকে টার্কি এবং আজারবাইজান ডিফারেন্টলি মেইনলি ট্যুরিস্ট ডোমেনে কিন্তু হিউজলি ইন্ডিয়া থেকে বেনিফিটেড হয়। সো দিস ইজ দ্য ডাইনামিক্স রিটেন ইন দ্য এডিটোরিয়াল। আনাদার আর্টিকেলস যেগুলো আছে এগুলো খুব একটা বেশি পড়ার দরকার নেই, দ্যাটস ওয়াই আই স্কিপ দ্য আর্টিকেল, নট নেসেসারি। So this is all from today's class. Hopefully you like the session and you will be able to understand something new from the class. If you like, share and subscribe to my channel, তো সেটা খুব ভালো হয়। এবং টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করতে পারো, স্ক্যান দ্য QR code for joining the telegram channel. এছাড়া লিঙ্ক, you can get the link from the description box. This is the official mail ID through which you can access and reach out me. So কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। এটা একটা লেন্দিয়ার সেশন হয়ে গেল, অনেক কিছু নতুন আজকে ডিসকাশন ছিল, মেনলি ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ দ্য এডিটোরিয়াল। আজকে খুব বেশি নিউজ ছিল না, বাট এডিটোরিয়াল অ্যানালিসিস ছিল। তো উইথ দিস নোট আই এম এন্ডিং দিস ক্লাস।